We'll investigate first and let you know. Okay. No, we will tell you after the investigation is over, right? Okay. Yeah. No, the investigation has been done. No, we'll tell you after the investigation is complete. Okay, right? Okay. We'll get back to you. 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 No mistake. No mistake. No mistake. We'll let you know. Okay. அதெல்லாம் விசாரிச்சு இப்ப சொல்றாங்க. We'll tell you after what the inquiry is done. Okay, right? Give us some time. Okay. application எவ்வளவு பேருக்கு application தந்திருக்கு? எவ்வளவு பேருக்கு application தந்திருக்கு? 10,000. They have asked for it. போலீஸ் அனுமதி போட்டுருக்கா? 500 people were there. பர் டைம் இப்போ நம்ம விசாரிக்கும் போது நிறைய பேர் 10 மணிக்கு வந்துட்டேன்னு சொல்கிறாங்க. காலைல 10 மணிக்கு வந்து சொல்கிறாங்க பத்துலன்ட்டு. ஸோ அதனால் முழுசியாக ஃபுல்லாக விசாரிச்சப்போ தான் தெரியும். மார்னிங் 10 மணிக்கு க்ரௌட் வர ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க. ஸோ சோஷியல் மீடியாவில் 12 o'clock போட்டு தான் சொல்கிறாங்க. அதான் எல்லாம் இன்வெஸ்டிகேஷனில் கொண்டு வரணும், பார்க்கணும். சரியா? We have just started the investigation, so allow us to continue with the investigation for some time and we'll get back to you on these details. Okay, right? We'll just let us investigate first. Okay, allow us to investigate. Okay. 39 right now. 39. Injuries about, I think, 40 plus. I think 40, I'm just not sure about that. Some of them in private. One person is in little condition. Sir, but then what I'm saying, there are people saying that there were not enough number of Police, but the same place was a meeting by a previous political party. We had only about 150 policemen, and yesterday we had 500 policemen here. Okay. அது வந்து எடப்பாடி பழனிசாமியோட மீட்டிங், இது விஜயோட மீட்டிங். ஏதாவது we expected, because they say they gave a figure about 10,000, so we anticipated it could be around 15,000. There are reasons that there is no proper arrangement done. How far is that true, sir? There. People are claiming that there were no police arrangement. That will investigate and let you know, because about sufficient policemen were given for this bandobast. Sir, what is the injury toll and the death toll right now, sir? 39 deaths so far. Yeah. But sir, you have seen the kind of crowd gather for Vijay and leaders like that in Tamil Nadu. So how can you, isn't it police department and the government should have been a little more careful? No, police has been making all the arrangements. We were providing elaborate bandobast wherever such rallies were being conducted by all political parties. So it's been going on smoothly. So we need to find out how this happened, right? Give us the time to find out. Okay. Thing is that one thing I come to know is that people have been gathering here from 10 o'clock in the morning. People say 12 o'clock, but they've been gathering from 10 o'clock onwards. So we need to find out what is the time. The actor is also responsible. We had about 15,000. ഡേവിഡ്സൺ അദ്ദേഹം ADGP ആണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണമാണ് കേട്ടത്. ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ, അതായത് അന്വേഷണം അതിന്റെ ഒരു പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിൽ നടക്കുന്നു. 10,000 പേരുടെ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം ഈ പ്രദേശം സന്ദർശിച്ച് അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും പ്രാഥമികമായ ഒരു അന്വേഷണം മാത്രമാണ് നടക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നിരവധി ആളുകൾ ഇതുപോലെ കൂടി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ആളുകളോടൊക്കെ തന്നെ ADGP വന്ന് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ MK സ്റ്റാലിൻ അദ്ദേഹം സ്ഥലത്ത് എത്തിയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടി നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ കരൂർ ജില്ലയുടെ കൂടി ചുമതലയുള്ള, മധ്യമേഖലയുടെ ചുമതലയുള്ള ADGP S. ഡേവിഡ്സൺ ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ മാത്രമല്ല, കർണാടകത്തിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഡൽഹിയിൽ നിന്നുമൊക്കെ മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഈ മേഖലയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ സമീപ ഭാവിയിലൊന്നും തന്നെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ പരിപാടിയിൽ ഇതുപോലെ തിക്കും തിരക്കും അനുഭവപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ ശ്വാസം മുട്ടി മരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതുതന്നെയാണ് ഒരു മഹാകുംഭമേളയ്ക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിലുള്ള ദുരന്തമാണ് സംഭവിച്ചത്. അദ്ദേഹം ശ്രീജിത്ത് ശ്രീകുമാരനാണ് വേലുച്ചാമിപുരത്ത് നിന്ന് വിശദാംശങ്ങളുമായി നമ്മളോടൊപ്പം ചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ശ്രീജിത്ത്, ഈ 10,000 പേർക്കാണ് അനുമതി കൊടുത്തത്. പക്ഷേ അവിടെ എത്ര പേർ വന്നിരുന്നു? ഇന്നലെ ലക്ഷങ്ങളുടെ കണക്കൊക്കെ പുറത്തു വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ ചോദ്യത്തിന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടി നമുക്കത്ര വ്യക്തമായില്ല, എത്ര പേരവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, പോലീസ് വീഴ്ച അവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല, അന്വേഷണം തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. തീർച്ചയായും അത് അദ്ദേഹം ഒരു ഉദാഹരണമാണ് കൃത്യമായ രീതിയിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. പ്രീവിയസ് വീക്ക്, അതായത് മുൻ ആഴ്ചയിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ പരിപാടി ഇവിടെ നടന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തു ചോദിച്ചത് എടപ്പാടി പളനിസ്വാമിയുടെ പരിപാടിയല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. എടപ്പാടി പളനിസ്വാമിയുടെ പരിപാടി
EPS പരിപാടി ഈ മേഖലയിൽ നടന്നിരുന്നു. പക്ഷേ അത് എടപ്പാടി പളനിസ്വാമിയാണ്, ഇത് വിജയാണ്. എടപ്പാടി പളനിസ്വാമിക്ക് കൃത്യമായ രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ആളുകൾ മാത്രമായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ വരിക, അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ വേണ്ടി വരിക. പക്ഷേ ഇത് രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് മാത്രമല്ല, വിജയ് ഒരു താരപരിവേഷമുള്ള തമിഴ്നാട്ടിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾ തന്നെയാണ് വിജയ് ഉള്ളത്. ഇത് കരൂരിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട റോഡാണ്, ഈറോഡ് കരൂർ റോഡാണ്. ഈ മേഖലയിൽ തൊട്ടപ്പുറത്തെ മേഖലയിൽ കയറിയാൽ ഹൈവേയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. അങ്ങനെ ഒരു പ്രദേശത്ത് അത്ര വലിയ വീതിയില്ലാത്ത ഒരു ഡിവൈഡർ മാത്രം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു റോഡിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയധികം ആളുകളെ ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയധികം ആളുകൾ ഇവിടെ എത്തുന്നത് എന്ന ചോദ്യത്തിനൊക്കെ മറുപടി പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് യാതൊരു വീഴ്ചയും ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ 10,000 പേർക്ക് എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ അനുമതി നൽകിയത്? വീണ്ടും അദ്ദേഹം പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു. ഡേവിഡ്സൺ, അദ്ദേഹം ADGP ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം തമിഴ് മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ ആ മേഖലയിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോലീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ മേഖലയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റുക എന്നത് വലിയ ശ്രമകരമായ കാര്യമാണ്. എവ്വളോ ഡേയ്സ്ക്ക് അപ്പുറം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് പണ്ണും. We'll let you know. Yeah, okay, yeah. എത്രയും പെട്ടെന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. നമ്മുടെ 24 അല്പസമയം വാഹനത്തിൽ കയറി പോകുമ്പോൾ പോലും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചത്. എന്തായാലും പോലീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യാതൊരു വീഴ്ചയും ഇല്ല എന്ന് ADGP ഇവിടെ വന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ കൃത്യമായ രീതിയിൽ പോലീസ് എങ്ങനെയാണ് ഈ 10,000 പേർക്കുള്ള അനുമതി ഈ ഒരു ഹൈവേയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ ഇടുങ്ങിയ റോഡിൽ നൽകുക എന്ന ചോദ്യത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ലോകത്തെവിടെയായാലും ഏത് സമയത്തും 24 വാർത്തകളും ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി പാക്കേജുകളും എക്സ്പ്ലെയിനറുകളും വിശദമായി കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ YouTube ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം.